السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے؟ ایک اور کپتان نے اشارہ دے دیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یار انٹرو میں ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ انٹرو میں پرابلم یہ ہے کہ کیا شاہد آفریدی عمران خان کا متبادل ہے؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ شاہد آفریدی کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آئی وڈ سے کہ بالکل آنا چاہیے۔ سیاست ہے کیا؟ مطلب ہم جب اپنے ملک کا نظام چلائیں گے تو جمہوریت ہمارا طرز حکومت ہے، اس میں سیاست کی جاتی ہے، تو سیاست کے ذریعے چلائیں گے۔ لوگوں کو ملک میں انٹرسٹ ہو، سیاست میں انٹرسٹ ہو، یہ اچھی بات ہے، اور وہ سب ملک کے لیے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کام کریں، سیاست میں حصہ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ علامہ اقبال جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو سیاست دین کا حصہ ہے ان ٹھیک ہے، تو بہترین اچھی بات ہے، آنا چاہیے سیاست میں۔ شاہد آفریدی آئے، کوئی اور آئے، اور آ کر کسی نہ کسی کیپیسٹی میں پاکستان کے لیے کام کریں تو کریں۔ شاہد آفریدی کو سیاست میں آنا چاہیے۔ کیا شاہد آفریدی عمران خان کا متبادل ہے؟ کیا نواز شریف عمران خان کا متبادل ہے یا شہباز شریف عمران خان کا متبادل ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ تو ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں ہے، جب آپ کمپٹیشن میں ہیں تو آپ ایک دوسرے کا متبادل بننے کی کوشش کریں گے۔ ایک حکومت میں اگلی حکومت آئے گی، اس سے بہتر پرفارم کرے، ونڈرفل، ٹھیک ہے۔ متبادل کے طور پر ہی لایا گیا نا شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب؟ اب تو یہ تو لایا گیا والی بات ہے نا، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن میں یا تو لائف بوائے بکے گا یا ڈیٹول بکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو عمران خان چلے گا یا شہباز شریف چلے گا یا زرداری چلے گا، بلاول چلے گا، ایسے ہی ہے نا۔ بالکل۔ تو یہ تو ایک دوسرے کا کیونکہ رائیول ان میں سے ہر ایک، تو یہ مقابلے میں آئیں گے، تو کیا ان میں سے کوئی کسی دوسرے کا متبادل ہوگا تو لوگ ووٹ دے کر بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ شاہد خان آفریدی عمران خان کا متبادل، یہ اچھا، عمران خان کے بعد اگر کوئی کرکٹر اتنی فین فالوئنگ رکھتا ہے تو وہ شاہد آفریدی نہیں ہے؟ نہیں، شاہد آفریدی کی کوئی فین فالوئنگ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا شاہد آفریدی کی فین فالوئنگ عمران خان کے مقابلے میں ہے؟ تو نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان کے بعد ہے تو ہاں، عمران خان کے بعد ہے، عمران خان کے بعد شاہد آفریدی پروبیبلی شاید سب سے فیمس کرکٹر ہے، لیکن عمران خان کے بعد ہے، تو یہ جو بعد ہے، لیکن وہ اگر سیاست میں آتے یہ جو بعد ہے، کیا یہ 19-20 کا فرق ہے؟ نہیں، کیا یہ 17-18 کا فرق ہے؟ لینڈ سلائڈنگ ڈیفرنس، ٹھیک ہے نا۔ کیا یہ 10-20 کا فرق ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں ہے، 10 میں بھی نہیں ہے شاہد آفریدی، سنگل ڈیجٹ میں ہے، یہ 20-5 کا فرق ہے۔ شرٹ کا نمبر 10 ہے نا۔ ہاں، تو یہ 20-5 کا فرق ہے، نہیں وہ 10 کیا، دیکھیے 10 نمبر ہوگا، 17 ہوگا، نمبر تو کچھ نہ کچھ ہوگا شرٹ کا۔ لیکن وہ کہتے ہیں سیاست میں آ کر ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، میں تو کہہ رہا ہوں آ جائیں، اچھی بات۔ ان کا اگلا جملہ یہ کہ ان کے بڑے انہیں سیاست میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ اچھا، ان پہ تو الزام یہ کہ ان کے بڑے انہیں سیاست میں لانا چاہتے ہیں، وہ گھر والوں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ گھر کے بڑوں کی بات کر رہے ہیں، خاندان کے بڑوں کی بات کر رہے ہیں، قبیلے کے بڑوں کی بات کر رہے ہیں، آفریدی قبیلہ، ٹھیک ہے۔ تو صحیح ہے، مطلب ان بڑوں کو کنونس کریں، سمجھائیں کہ سیاست میں آ جائیں، اچھی بات ہے، لیکن 1000 آفریدی، 10,000 شاہد خان آفریدی عمران خان کے مقابلے میں پاکستانی پولیٹکس میں نو وے۔ عمران خان کا توڑ، یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ، کوئی ایجنسی، کوئی بڑا یہ سوچ رہا ہے کہ شاہد آفریدی عمران خان کا ریپلیسمنٹ، نو وے، ٹھیک ہے نا، کوئی چکر ہی نہیں ہے، مطلب کوئی چکر نہیں ہے۔ عمران خان کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی موسٹ پاپولر، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی نام بچتا ہے، وہ روپوش ہے، مراد سعید، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بڑوں کو منا رہا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں تو کہہ رہا ہوں بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں آ جائیں، لیکن تبدیلی دیکھیے نا، شاہد خان آفریدی آ جائیں سیاست میں، اپنی جماعت بنا لیں، کسی جماعت کو جوائن کر لیں، اروند کیجریوال بن جائیں، مطلب شاید کراچی میں کچھ کر جائیں، وہ شاید اپنے حلقے میں کچھ کر جائیں، لیکن کیا شاہد آفریدی جو ہیں عالمگیر خان محسود کے حلقے میں کھڑے ہو کر، عالمگیر خان محسود پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہو اور شاہد آفریدی اپنی جماعت بنا کے آ جائے یا نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لے، تو کیا مجھے بتائیں شاہد خان آفریدی نون لیگ کے ٹکٹ پر ہو اور عالمگیر خان محسود ہو سامنے، تو کون جیتے گا؟ عالمگیر خان محسود جیتے گا۔ آ جائیے ڈی ایچ اے کے علاقے میں کسی اور بندے سے مقابلہ کر لیتے ہیں، عارف الوی ہوں سامنے،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे और शाहिद खान आफरीदी हो, कौन जीतेगा? आरिफ अलवी साहब के नाम पे वोट ठीक है। अच्छा, तो अगर शाहिद खान आफरीदी पीटीआई के होकर आए तो शाहिद खान आफरीदी जीतेगा, हम्म, क्योंकि वोट शाहिद खान आफरीदी का नहीं है, वोट एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है, वोट जिसको खड़ा कर देंगे हमारे मुल्क में फैसला साज, उनका वोट नहीं है, वोट इमरान खान का है, वोट नवाज शरीफ का है, वोट फजलुर रहमान का है अपने नवाज हल्के शरीफ का है, में, मरीम नवाज ठीक का है, हाफिज नईमुर रहमान का वोट है, तो वोट अवाम का है ना। हम्म। तो जो अवाम इससे पहले भी बतौर कोशिश हो गई, सियासतदान शाहिद आफरीदी क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे यार। शाहिद खान आफरीदी अभी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फलाई शाहिद खान आफरीदी इन तमाम चीज़ों के साथ सियासत में आएंगे, कुछ करना चाहेंगे, कर लेंगे, कोई एक आध हल्का जीत लें, फर्ज कर लें, ठीक है, तो उस हल्के में लोगों के लिए खिदमत कर लें, एक अच्छे अवामी नुमाइंदे बन जाएं, वो तो काम अपने वो अभी हल्के भी कर रहे हैं। बहुत से काम भी अपने हल्के के जो सरकारी अफसरान वगैरह उनको ठीक करें, और उसके बाद अपने हल्के के वो लोगों काम की तो वो खिदमत अभी भी करें। कर रहे हैं ना। और कर रहे हैं तो करते रहें, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में आ जाए और अच्छी बात है। लेकिन क्या शाहिद खान आफरीदी, अभी कुछ अर्सा पहले एक लॉन्च करने की बात हो रही है, कासिम अली शाह साहब को लॉन्च किया गया था, ये कहा जाता है ना, जी, लॉन्च किया गया या नहीं किया गया, लेकिन कासिम अली शाह साहब आए, इमरान खान साहब से बात की, इंटरव्यू वगैरह किया, चौधरी परवेज इलाही साहब से किया, और उसके बाद इमरान खान के मुखालिफिन से किया, और उसके बाद वो ऐसी बहुत सी बातें कर गए जिनमें वो एंटी इमरान खान नजर आए। क्या हुआ? रोते हुए देखा है हमने कासिम अली शाह को, बाकायदा रोते हुए देखा है। कासिम अली शाह बच्चे मेरे उनके साथ ऐसी की तैसी हो गई है, यही हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जाहिर है कि वो इमरान खान मुखालिफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें इमरान खान मुखालिफ कर दी। वो अब भी ये कहते हैं कि उन्होंने वोट पीटीआई को दिया था, और अगर दोबारा वोट देंगे पीटीआई को देंगे, तो पीटीआई वो को देंगे। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। लेकिन जो बातें उन्होंने उस पूरे फेज में कर दी, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हालांकि वो ये कहते हैं कि वो दोबारा भी वोट इमरान खान को देंगे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट देंगे, ठीक है। अभी भी जो अवेलेबल चॉइसेस हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे दिए गए इंटरव्यू में पूरी तरह से बता चुके हैं कि उनमें बेस्ट चॉइस इमरान खान है, अभी भी अवेलेबल चॉइसेस। शाहिद आफरीदी अपनी जमात बना सकते हैं या किसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं अगर सियासत में आए तो? शाहिद खान आफरीदी जमात बनाएंगे तो शाहिद खान आफरीदी किसको लाएंगे अपनी जमात में? मतलब ये वसीम अकरम को लाएंगे, किसको लाएंगे? नहीं, मतलब शाहिद खान आफरीदी सियासी जमात बना लें तो उस सियासी जमात को लोग चाहिए ना, पूरे मुल्क में लोग खड़े करके सूबाई हुकूमत या मरकज में हुकूमत बनानी है ना अगर, ठीक है। तो शाहिद खान आफरीदी जो है वो कराची नहीं हो जीत सकता सकते, है वो किसी जमात अपना हल्का तो शायद जीत लें एक आध, लेकिन कराची नहीं जीत सकते। शाहिद खान आफरीदी सूबा सिंध नहीं जीत सकते, खैबर पख्तूनख्वा नहीं जीत सकते। ये रिवायती सियासतदान नहीं है ना। नहीं, मतलब इमरान खान जो है उसकी जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को, इमरान खान के करियर को, उन तमाम चीज़ों को हम कब से जानते हैं। मतलब अगर ये आदमी आज 72-73 साल का है तो ये कौम उसको तकरीबन 50 साल से 52 साल से जानती है, और उन 52 सालों में इस कौम ने उसको अपना हीरो देखा है, मुसलसल हीरो देखा, इंटरनेशनल स्टार देखा है। क्या इंटरनेशनल स्टार के तौर पर शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है? क्या इंटरनेशनल स्टार के तौर पर शाहिद खान आफरीदी वो है जो इमरान खान था? वो तो नहीं है, उनका मतलब वो स्टारडम है। इमरान खान की ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, शाहिद खान आफरीदी की जो ग्लोबल फैन फॉलोइंग है वो इंडिया पाकिस्तान में है, उसके बाद क्या ग्लोबल फैन फॉलोइंग है? वो भी क्रिकेट की वजह से। शाहिद खान आफरीदी देखिए स्टार है, प्लेयर नहीं है, स्टार है, तुक्का है ना, एंटरटेनर था या मतलब छक्का या चांद, तारा 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 बना दिया बॉल को। क्या होता है भाई वो लतीफा है ना कि एक वक्त था कि पाकिस्तान की टीम में जी 48 पे 5 आउट होते थे, फिर एक बंदा शाहिद आता खान था। आफरीदी आता था ग्राउंड में और 48 पे 6 आउट होते थे। तो ये लतीफा है ना, हमेशा नहीं हुआ, शाहिद खान आफरीदी ने मैचेस भी जितवाए, बहुत ठीक अच्छे है, मैचेस जिताए और ऐसे के यादगार हैं। लेकिन यार शाहिद खान आफरीदी को अगर कोई अक्लमंद, कोई अरस्तु, बुकरात, सुकरात, कोई अफलातून ये सोच रहा है कि ये इमरान खान बनेगा, तो भाई मातम करना चाहिए ऐसे आदमी की अक्ल पे, ऐसे आदमी पर। आप कहे यार इसको, इस आदमी को डिस्कस शाहिद आफरीदी बन के खिदमत करना चाहते हैं, कर लें यार, मैं तो कह रहा हूँ आ जाएं पॉलिटिक्स में। अच्छा, अगर अपनी जमात न बनाए तो उनके नजरियात के करीब तर कौन सी सियासी जमात है? वो तो मुझे नजर आता है, वो जाके शरीफों से मिल चुके हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर शाहिद खान आफरीदी मियां नवाज शरीफ साहब की जमात ज्वाइन करेंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के लिए भी बुरा होगा, शाहिद खान आफरीदी के लिए भी बुरा होगा, दोनों के लिए बुरा होगा। शाहिद आफरीदी खुद कुछ कर लेंगे तो मुमकिन है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो फिर दोनों के लिए बुरा है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
ہے.